होरी ना विछो एक होरी ना एक होरी ना विछो होरी ना विछो होरी ना विछो जे तुम्हें तेरे सडड़ा होरी ना विछो होरी ना विछो ना होरी ना विछोड़ ना विछोड़ होरी ना विछो एक होरी ना विछो जे तू मित्र असा एक होरी ना विछो एक होरी ना विछो होरी ना छोड़ जे तू मित्र असाडड़ा तू दाना तू बिना मैं बिजा क्या करी तू दाना तू बीना तू दाना तू बीना मैं बिछा क्या करे मैं बिछा क्या करे तू दाना तू बीना दाना मैं विचार क्या करे मैं विचार क्या करे तू दाना तू बीना मैं अंधले किटे तेरा नाम कुंदकारा मैं अंधले किटे तेरा नाम खुंदकारा मैं गरीब मैं मस्कीन मैं गरीब मैं मस्कीन
है अधारा तू दाना तू बीना तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करे मैं विचार क्या करे जो दाना तू बिना करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी हाजरा हजूर हाजरा हजूर दरपेश तू मनी तू दाना तू बीना तो दाना तो बिना मैं विचार क्या करे मैं विचार तो दाना तू बिना दरिया तू देहंद तू बिसिया तू दनी देहले एक तू देहले एक तू दिगर को नहीं तू दाना तू बीना तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करे मैं विचार तू दाना तू बीना तो दाना तो बिना मैं विचार क्या करे मैं विचार करे तो दाना तू बिना मैं विचार क्या करी गम बानी सारे सानी दा पा मा बग गम प मग रे मा ग प गम रे नि सा
धनी रे गरे सा। तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करी। नामे चे स्वामी नामे चे स्वामी बख्शंद तू हरी तू दाना तू बीना तू दाना तू बीना मैं विचार मैं विचार ओ तू दाना तू बीना तू दरिया तू दरिया दाना बिना दाना बिना दाना बिना दाना बिना साईं मैडा दाना बिना साईं मैडा नानक सार न जाना तेरी नानक सार न जाना तेरी तू दरिया दाना बिना तू दरिया मैं मछली कैसे अंत लहा मैं मछली कैसे जय जय जाऊं कहते तू है बुझते निकसी फूट मरा तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करे तू दाना तू बीना हाँ तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करे मैं विचार क्या करे तू ना तू बिना हले यारा खुश खबरी हले यारा खुश खबरी हले यारा खुश खबरी हले यारा खुश खबरी खुश खबरी खुश खबरी खुश खबरी हले यारा खुश खबरी हले यारा खुश खबरी बल बल जाऊं 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 नीक तेरी बिगारी नीक तेरी हाल तेरा नाम हले यारा खुश खबरी हले
यारा खुश खबरी हले कुजा आमद कुजा रफती कुजा आमद कुजा रफती कुजा आमद कुजा रफती कुजा आमद कुजा रफती कुजा में रवि कुजा में रवि द्वारका नगरी रास भूगोल द्वारका नगरी रास भुगो हले यारा खुश खबरी हले यारा खुश खबरी खुश खबरी खुश हले यारा खुश खबरी हले यारा चंदी हजार आलम खूब तेरी पगरी खूब तेरी पगरी मीठे तेरे बोल मीठे तेरे बोल द्वारका नगरी काहे के मंगोल द्वारका नगरी काहे के चंदी हजार आलम चंदी हजार एक लखाना एक हम चिनी पातशाह सांभले बरना हम चिनी पातशाह सांभले बरना हले यारा खुश खबरी हले यारा हले खुश खबरी खुश खबरे खुश हले यारा हल खबरी हले अस्पत गाज पत नारायण नरेंद्र नारायण नाम के स्वामी मीर मुकंद नाम के स्वामी मीर मुकंद हले यारा खुश खबरी हले यारा बल बल जाऊं बल बल जाऊं बल बल जाऊं बल बल जाऊं नीकी तेरी बिगारी नीकी तेरी हाल तेरा नाम हले यारा खुश खबरी हले यारा खुश खबरी हले यारा खुश खबरी वाहे गुरु आओ हुण बड़े प्यार सहित साध संगत भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी गुरदासपुरी आप जी पासों शब्द गुरबाणी कीर्तन सरवण करो सरबत दा धन्नवाद सारे फतेह बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
वाहे गुरु वाहे गुरु 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 ज़ाहिर पीर जगत गुरु बाबा ज़ाहिर पीर जगत गुरु बाबा जगत गुरु बाबा ज़ाहिर पीर 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 जगत गुरु बाबा सतगुर सच्चा पातशाह सतगुर सच्चा पातशाह बेपरवाह था सहाबा बेपरवाह था सहाबा बेपरवाह था सहाबा बेपरवाह था सहाबा नौ गरीब नवाज है मोहताज नमो मुहाबा बेमुहताज नमो मुहाबा बेमुहताज नमो मुहाबा बेमुहताज नमो मुहाबा ज़ाहिर पीर जगत गुरु बाबा 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 ज़ाहिर पीर
जगत गुर बाबा, जगत गुर बाबा। बेशुमार निरंकार है, बेशुमार निरंकार है, बेशुमार निरंकार है, बेशुमार निरंकार है। अलख अपार अल्लाह सियापा, अपार अल्लाह सुहाबा। ज़ाहिर पीर जगत गुर बाबा, 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 जगत गुर बाबा। कायम दायम साहिबी, कायम दायम साहिबी, कायम दायम साहिबी, कायम दायम साहिबी। हाज़िर नाज़िर वेद किताबा, हाजिर नाजिर वेद किताबा, हाज़िर नाज़िर वेद किताबा। हाजिर नाजिर वेद किताबा। ज़ाहिर पीर जगत गुर बाबा, 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 जगत गुर बाबा। अगम अड़ो
दुश्मन दूत न शोर शराबा, दुश्मन दूत न शोर शराबा, दुश्मन दूत न शोर शराबा, दुश्मन दूत न शोर शराबा। ज़ाहिर पीर जगत गुरु बाबा, 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 जगत गुरु बाबा। आदल अदल चलाएंदा, 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 जालिम जुल्म न जोर जराबा, जालिम जुल्म न जोर जराबा, जालिम जुल्म न जोर जराबा, जालिम जुल्म न जोर जराबा। ज़ाहिर पीर जगत गुरु बाबा, 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 जगत गुरु बाबा, जगत गुरु बाबा। तिस आगे मैं जोदड़ी, तिस आगे मैं जोदड़ी, तिस आगे मैं जोदड़ी, मेरा प्रीतम दे मिलाए, आगे मैं जोदड़ी,
हर नाम निधान ले गुरमत हर पत पाए। हर हर नाम निधान ले गुरमत हर पत पाए। हलत पलत नाल चलदा हर अंते ले छड़ाए। हलत पलत नाल चलदा हर अंते ले छड़ाए। जिते अवकट गलियां पीड़ियां, जिते अवकट गलियां पीड़ियां, तिथे हर हर मुक्त कराए। इस आगे मैं जोधड़ी मेरा प्रीतम दे मिलाए। इस आगे मैं जोधड़ी इस आगे मैं जोधड़ी। मेरे सतगुरा मैं हर हर नाम गिरड़ाए। मेरे सतगुरा मैं हर हर नाम गिरड़ाए। मेरा मात पिता सुत बंद पो मैं हर बिन अवर न माए। मेरा मात पिता सुत बंद पो मैं हर बिन अवर न माए। इस आगे मैं जोधड़ी मेरा प्रीतम दे मिलाए। इस आगे मैं जोधड़ी इस आगे मैं जोधड़ी।
कोई आण मिलावे माए, 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 मिलावे माए, कोई आण मिलावे माए, कोई आण मिलावे माए, कोई आण मिलावे माए, आण मिलावे माए, कोई आण मिलावे। मैं हर बिरही हर नाम, कोई आण मिलावे माए, जिस आगे मैं जोदड़ी मेरा प्रीतम ने मिलाए, जिस आगे मैं जोदड़ी मेरा प्रीतम ने मिलाए, सतगुर पुरख दयाल प्रभु, सतगुर पुरख दयाल प्रभु, हर मेले टिल ना पाए, इस आगे मैं जोदड़ी मेरा प्रीतम दे मिलाए, इस आगे मैं जोदड़ी, इस आगे मैं जोदड़ी। इन हर हर नाम न चेत्यो से पागहीण मर जाए, इन हर हर नाम न चेत्यो से पागहीण मर जाए, कोई फिर जो न पवाए मर जमह आवे जाए, कोई फिर जो न पवाए मर जमह आवे जाए, कोई जमदार बत्ते मारिए, कोई जमदार बत्ते मारिए, हर घर गल सजाए, इस आगे मैं जोदड़ी मेरा प्रीतम दे मिलाए, इस आगे मैं जोदड़ी, इस आगे
प्रभु हम शरणागति मुख मिल लहो हर राय। हर तार कृपा जग जीवना गुर सतगुर की शरणाए। हर तार कृपा जग जीवना गुर सतगुर की शरणाए। हर जियो आप दयाल होए। हर जियो आप दयाल होए। जन नानक हर मिलाए। तिस आगे मैं जोदड़ी मेरा प्रीतम दे मिलाए। तिस आगे मैं जोदड़ी मेरा प्रीतम दे मिलाए। तिस आगे मैं जोदड़ी तिस आगे मैं जोदड़ी तिस आगे मैं जोदड़ी मेरा प्रीतम देह मिलाए। आओ अति सत्कारयोग भाई साहब भाई खेम सिंह जी प्रेमी उन्होंने कोलों गुरु का शब्द सरवण करके जीवन दियां कड़ियां नूं सफल करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ये सच्चा सौदा है, ये सच्चा वणज है जो असी विहाज रहे हाँ। कबीर साहब जी का वचन है कि नहीं बनजिया काशी तांबा कि नहीं लौंग सुपारी संतो बनजिया नाम गोविंद का ऐसी खेप हमारी। वणज करो वणजारियो वखर लियो समाल तैसी वस्त विसाई है जैसी निभै नाल निभन वाली नाम धन दी दात है। सो पावन बाणी का उपदेश है हर के नाम के व्यापारी हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक छूट गई संसारी। आओ प्यार दे नाल ये वचन पढ़िए जी। हर के नाम के व्यापारी
हर के नाम के व्यापारी, हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी। हर के नाम के व्यापारी, हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी। हर के नाम के व्यापारी। किन्हीं बन गया काशी तांबा, किन्हीं लौंग सुपारी, संतो बन गया नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी। किन्हीं बन गया काशी तांबा, किन्हीं लौंग सुपारी, संतो बन गया नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी। हर के नाम के व्यापारी, हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी। हर के नाम के व्यापारी, हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी। हर के नाम के व्यापारी। साचे लाए तो सच लागे, साचे के व्यवहारी, साची बात के पार चलाए, पहुंच जाए भंडारी। साचे लाए तो सच लागे, साचे के व्यवहारी, साची बात के पार चलाए, पहुंच जाए भंडारी। हर के नाम के व्यापारी, हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी। हर के नाम के व्यापारी, हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी। हर के नाम के व्यापारी। आप रत्न जवाहर माणक, आप है पासारी, आप दहलिस आप जलावे, नेचल है व्यापारी। आप रत्न जवाहर माणक, आप है पासारी, आप दहलिस आप चलावे, नेचल है व्यापारी। हर के नाम के व्यापारी, हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी। हर के नाम
जाता तू सोई मिलिया
जिनको बल जाए नानक 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 साजना गोपाल तेरा अर्ता जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके कार सवारता ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ अपने अपने तरीके दे नाल कोई बोले राम राम कोई खुदाई कोई सेवा गुसैया कोई अलाहे किसी भी तरीके दे नाल कोई याद कर लवे उस अकाल पुरख नूं ओहदे अंग संग सहाई हुंदा है पर जन बन के सच्चे दिलों वस्तु मंगीए ओही प्राप्त हुंदी है। आओ प्यार दे नाल भगत धन्ना जी का यह वचन है प्यार दे नाल सरवण करिए जी। जो जान तुमरी भगत करते तिनके काज सवारता जो जान तुमरी भगत करते तिनके काज तुमरी भगत करते तिनके काज सवारता जो जन तुमरी भगत करते तिनके काज सवारता। गोपाल तेरा आरता गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करते
तिनके काज सवारता। जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। दाल सीधा मांगो किया, सीधा मांगो किया। दाल सीधा मांगो किया, दाल सीधा मांगो किया। हमरा खुशी करे नित जिया, हमरा खुशी नित जिया। हमरा खुशी करे नित जियो। जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता। गोपाल तेरा आरता। जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। पनिया छातन नीका, पनिया साजन नीका। अनाज मांगो सत सीका, अनाज मांगो सत सीका। गऊ भैंस मांगो लवेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी। कार की गई है चंगी, की हन चंगी। जन तन्ना लेवे मंगी, जन तन्ना लेवे मंगी। जन तन्ना लेवे मंगी। जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता। गोपाल तेरा आरता। गोपाल तेरा आरता। जो जन तुमरी भगत करन तिनके काज सवारता। जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। तिनके काज सवारता। तिनके काज
ਅਕਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਸਰਬਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ, ਭਾਈ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਕਵਨ ਵਡਾਈ ਕਹਿ ਸਕੂੰ, ਬੇਅੰਤ ਗੁਨੀਤਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਨਾਨਕ ਦਾਰੂ ਸਰੀਤਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਨਾਨਕ ਦਾਰੂ ਸਰੀਤਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੋ ਜੋ ਕਿਤੋਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੀ ਕੋ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪੇ ਹੋਈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਹਿਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਇਹ ਤੋਹਫਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ 4 ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਜੇ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ।
मैं पंथ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, मैं ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, मैं ਸੱਜਣਾ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, मैं ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਓ, हर बंदा एक लिस्ट ਲਈ बैठा है भाई मैं दुनिया च की कीता, किसे लिए की कीता। बंदा ऐसा करदा क्यों है? क्योंकि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕਰਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕਰਮ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਤੁਮੇ ਮਿਲਾਇਓ ਤੋ ਸੁਣੀ ਤੁਮਾਰੀ ਬਾਣੀ, ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਪੇਖਟ ਹੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੁਰਖ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਬੜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਕੌੜਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਗੜੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣਾ। ਆਇਓ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਤੁਮੇ ਮਿਲਾਇਓ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੋ ਸੁਣੀ ਤੁਮਾਰੀ ਬਾਣੀ, ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਨੰਦ ਭਇਆ ਪੇਖਟ ਹੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪੁਰਖ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਘਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਓ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੋ। ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਚੱਲਿਆ, ਯੂਨੀ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈਏ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀਏ ਨਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਦਾਤ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਮ ਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗਾਥਾ ਕਮਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਭਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਚੰਗੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰੋ, ਹਥਿਆਰ ਭੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਘੋੜੇ ਭੇਟਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਢਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਢਾਲ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਢਾਲ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸ ਕਾਰੀਗਰ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੀ ਭਈ ਤੇਰੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਰੋਕਣ ਲੱਗਾ।
ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖੋ? ਆਪਾਂ $10 ਦੇ ਭੇਟਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖੋ ਪਰਚੀ ਤੇ, ਬਈ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ। ਹੰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਗੀ ਖੁਦ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੈ ਇਹ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਰੋਗ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਬਣਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਢਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਣ ਗਈ ਦੀਵਾਰ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਬ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਢਾਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਬੰਦਾ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਪਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਰੇਹੜੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਥੋੜਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਢਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਲ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ? ਆਖਰ ਉਹ ਬੋਲ ਹੀ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਢਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਦੋਂ ਕਦਾ ਢਾਲਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਬਾਬੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਢਾਲ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੰਨੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਢਾਲ ਵਾਰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਢਾਲ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਰਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਢਾਲ ਰੋਕੇਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦਾ ਵਾਰ ਰੋਕ ਲਏਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਨੇਜੇ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੀਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਖੰਜਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਗੋਲੀ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਢਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਖਲੋਈ, ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਵਾਂਗਾ, ਵੇਖਦੇ ਆਂ ਵੀ ਰੋਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿائش ਮਿਲੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਮਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਆਇਆ, ਏਡਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ, ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਕਿਹਦੀ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਲ ਗਿਣ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹਕੀਕਤ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਝਿੜਕੇ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਹੀ ਝਿੜਕੇ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਝਿੜਕੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਖ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਵੇ ਪਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਵੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਢਾਲ ਪਕੜ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਨੀਵੀਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਜਣਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈ, ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰ, ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਢਾਲ ਲਓ, ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟਹਿ ਪਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਢਾਲ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਨ ਸੂਲੀ ਟੰਗੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘਾ, ਪਰਸੋਂ ਤੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਇਓ। ਤੋਹਫਾ ਸਿਰਫ 4 ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰਮ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ। ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋ ਹੀ। ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਕਦੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਯੋਗਤਾ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ, ਵਰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਯੋਗ ਕੀਤੋ ਹੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਿਓ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਮਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ।
ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਈ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਰਸ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮੋੜੋਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮੋੜੋਗੇ? ਤਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਧਾਰਿਆ। ਤਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ। ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਈ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕੀ? ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰੋ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੀ ਦਾਤ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਸੱਜਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਤੇ ਚੱਲ ਬੜੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਸਤਾ ਲਾ ਲੇ, ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਸਸਤਾ ਲਾ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾ ਲਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਬਦਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਮੱਛੀ ਨੇ ਬਦਲਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਭੌਰੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਫਿਊਮ ਵੀ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਦੇ ਭੌਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਗੰਧੀ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੁੱਲ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਫੁੱਲ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮਤ ਵਰਸ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੱਜਣ ਦੀ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਭਈ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਸੱਜਣ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਈ ਮੈਂ ਘਰ ਨਵਾਂ ਲਿਆ, ਟਰੱਕ ਨਵਾਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਕਾਮ ਬਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਬਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੰਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਇਨ ਤੇ ਆਪ ਛਡਾਵੋ, ਇਹ ਭੀਤਰ ਤੇ ਇनको ਡਾਰੋ, ਆਪਨ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਵੋ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਕੱਢ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨੇੜਤਾ ਬਣ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਰੂਪ ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੇ ਲਾਡ ਲਡਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਸੌ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਰ ਕਰਨੇ ਆ ਗੁਰੂ, ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਜਣ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਚੌਥੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ, ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ, ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਲਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲਦਾ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਫਰਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੇ ਹਰਿਆ, ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਉਹਦਾ ਖੇੜੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਨੰਬਰ 1 ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੰਬਰ 2 ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਜਣ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਨਾਮ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗੀਏ, ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਕੇਵਲ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਪੰਧ ਮੁਕਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ 20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरु प्यारी, गुरु सवारी, आदरणीय साध संगत जी, समूह संगत नूं दर्जा ब दर्जा गुरफतेह
ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਕੱਲਫ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो कविता तो मैं होर लिहाजे ना शुरू करनी सीगी, तो मेरे आदरणीय सत्कारयोग पंथ प्रसिद्ध गुरु घर के दरों घरों वरसाए हुए प्रसिद्ध कथावाचक ज्ञानी भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी चंडीगढ़ वाले जलंधर वाले, साध संगत जी, जो गुरु नानक सच्चे पातशाह जी भाई मरदाना जी नूं लैके भरमण करने वास्ते तुरिया, ते छोटे छोटे बोल अखरां नूं जोड़ के तुहाडे समस्त पेश कर रहा। गौर फरमाना जी, भाई मरदाने नूं लैके नाल नानक, भाई मरदाने नूं लैके नाल नानक तारन वास्ते कुल जहान चले। भाई मरदाने नूं लैके नाल नानक तारन वास्ते कुल जहान चले। दौलत खां दियां छड्ड के दौलतां नूं सुल्तानपुर दे शानों सुल्तान चले। दौलत खां दियां छड्ड के दौलतां नूं सुल्तानपुर दे शानों सुल्तान चले। नैनी नीर सुलखना, नैनी नीर सुलखनी माता वेखे, नैनी नीर सुलखनी मात वेखे। कर महला नूं सुन मुसान चले। भाई मरदाने नूं लैके नाल नानक तारन वास्ते कुल जहान चले। श्री चंद ते लक्ष्मी दास छड्ड के, श्री चंद ते लक्ष्मी दास छड्ड के बेबे नानकी दी जिंद जान चले। श्री चंद ते लक्ष्मी दास छड्ड के बेबे नानकी दी जिंद जान चले। ना हिंदू ना इत्थे मुसलमान कोई, उच्ची करके ए ऐलान चले। भाई मरदाने नूं लैके नाल नानक तारन वास्ते कुल जहान चले। गुजे पेत अकाल दे खोलने लई, गुजे पेत अकाल दे खोलने लई वंडन दुनिया बिच ज्ञान चले। कुछ जगत दे दिलां नूं जितने लई, कुल जगत दे दिलां नूं जितने लई लैके शब्द दे तीर कमान चले। पाया तुरों खजाना रहमतां दा करन वास्ते नाम दा धान चले। भाई मरदाने नूं लैके नाल नानक तारन वास्ते कुल जहान चले। जिथों जिथे जिथों पाउणा नियामतां आण लोकी, जिथों पाउण नियामतां आण लोकी। रूप रब दा देखो जजमान चले। रोंदी विलकदी छड्ड के संगतां नूं, रोंदियां विलकदियां छड्ड के संगतां नूं। इस नगर दे सोहणे मेहमान चले। जलदे बलदे संसार नूं ठारने लई धुरों सच दा लै फरमान चले। चलो पहन के चोला पहन के रोजी उदासियां दा देखो हरी दे संत महान चले। भाई मरदाने नूं लैके नाल नानक तारन वास्ते कुल जहान चले। तो अगली कविता है महासिंह। महासिंह जदों गुरु साहब जी ने विदावा महासिंह होना लिख के दिता, ते गुरु साहब जी बड़े दयालु है जी। उन्होंने जाके खदराने की ढाब उत्ते जाके महासिंह होना दे विदावे नूं पाड़िया। तो बोल है जी, महासिंह नूं गुरु जी, महासिंह नूं गुरु जी कहन लगे, महासिंह नूं गुरु जी कहन लगे, अज मंग लो जो भी
ਮੰਗਣਾ ਏ ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਮੈਂ, ਅੱਜ ਮੰਗਣੋਂ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਣਾ ਵੇ। ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਏ, ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਮੈਂ, ਅੱਜ ਮੰਗਣੋਂ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਣਾ ਮੈਂ। ਭਾਵੇਂ ਮੰਗ ਲਓ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਇੱਕ ਪਲ ਚ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੰਗ ਲਓ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਇੱਕ ਪਲ ਚ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਲਵੋ, ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਲਵੋ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਏ, ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਮੈਂ, ਅੱਜ ਮੰਗਣੋਂ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਣਾ ਏ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਭਾਰੀ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਮੰਗ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਏ, ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਮੈਂ, ਅੱਜ ਮੰਗਣੋਂ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਣਾ। ਜੋਤ ਨੈਣਾ ਦੀ ਬੁਝਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਵਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋਤ ਨੈਣਾ ਦੀ ਬੁਝਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ, हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋਤ ਨੈਣਾ ਦੀ ਬੁਝਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ, ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੜਗਿੜਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਜੋਤ ਨੈਣਾ ਦੀ ਬੁਝਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ, ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੜਗਿੜਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਸਿਰ ਪਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਖੋਂ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਸਿਰ ਪਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਖੋਂ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਐਸੀ ਘੜੀ ਮਨਹੂਸ ਕੀ ਸਾਹ ਲਿਖ ਬੈਠੇ, ਕੈਸੀ ਘੜੀ ਮਨਹੂਸ ਸੀ ਸਾਹ ਲਿਖ ਬੈਠੇ। ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਾਵੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਦੇਵੋ, ਦਾਤਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਭੁੱਲ ਵੀ, ਦਾਤਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਭੁੱਲ ਸੀ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਝ ਉਤਾਰ ਦੇਵੋ। ਨੈਣ ਛਲਕਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਨੈਣ ਛਲਕਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੰਬਦੇ ਨੇ। ਹੱਥੀ ਪਕੜ ਕੇ ਬਦਾਵੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਏਡੇ ਦਇਆਲੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਬਲਬਲੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਨੈਣ ਛਲਕਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਹੱਥੀ ਪਕੜ ਕੇ ਬਦਾਵੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ ਤੱਕ ਲੈ ਮਹਾ ਸਿੰਘਾ, ਗੁਰਾਂ ਆਖਿਆ ਤੱਕ ਲੈ ਮਹਾ ਸਿੰਘਾ, ਆ ਲੈ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਜੀ ਧਰਤ ਖਿਦਾਣੇ ਦੀ ਧਨ ਹੋਈ, ਰੋਜੀ ਧਰਤ ਖਿਦਾਣੇ ਦੀ ਧਨ ਹੋਈ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀ। ਤੋ ਉਹ ਸਾਥੀ ਬਣਿਆ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜੋ ਪੁਰਖ ਮਹਾਨਾ, ਉਹ ਸਾਥੀ ਬਣਿਆ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਹ ਪੁਰਖ ਮਹਾਨਾ। ਉਹ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦਾ ਰਾਗ ਦੀ, ਉਹ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦਾ ਰਾਗ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਵਾਨਾ। ਉਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਅਲਾਪ ਦਾ ਸਭ ਜਗ ਹੈਰਾਨਾ। ਪਾਈ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਮਦੇ ਧਰਤੀ ਅਸਮਾਨਾ। ਉਹ ਸਾਥੀ ਬਣਿਆ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜੋ ਪੁਰਖ ਮਹਾਨਾ। ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਅਰਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਿਆ ਤਨ ਮਨ ਨਜ਼ਰਾਨਾ। ਉਹ ਲਾਵੇ ਅਰਸ਼ ਉਡਾਰੀਆਂ ਹਰ ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉਹ ਸਿਰੇ ਮੱਥੇ ਲੈ ਮਨ ਦਾ ਜੋ ਹੋਏ ਫਰਮਾਨਾ। ਉਹ ਸਾਥੀ ਬਣਿਆ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜੋ ਪੁਰਖ ਮਹਾਨਾ। ਉਸ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹਰੀ ਦਾ,
उस कीर्तन करना हरि दा मिथलिया निशाना, ओदा सिमरन करके हो गया तन मन बलवाना। उस पेती अर्श पताल दा की चीन अराना, तके रूहां जांदियां पिया कुल जमाना। वो साथी बनया नानक दा जो पुरख महाना। उन्हें पैदल दुनिया घाती, सतगुरु सच्चे पातशाह चीन ईरान होर अरब सारी दुनिया उन्होंने पैदल तुर के भ्रमण किया, लोगों के हिरदियां नूं उठारिया जी। उन्हें पैदल दुनिया घाती पर्वत मैदाना, उन्हें बचन कमाए गुरां दे बन के परवाना। उन्होंने सतगुरु ने बख्शिया अखुट खजाना। वो अमृत वेले, वो अमृत वेला सामदा उठ के रोजाना। वो बाणी अमृत चखदा करदा इशनाना। वो रूप है, वो रूप हो गया गुरां दा जग एक पछाना। वो रोजी समझिया सच बिच जल जले समाना। वह उच्ची पदवी पा गया रोजी वड्डे शेर महाना। रोजी वड्डे शेर महाना। साध संगत जी सारिਆਂ ਨੂੰ गुरपुरब ਦੀ लख लख ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ बड़ी खुशी हो रही है। इंज लगता पिया जी भी सारा पंजाब ये पंजाब ही बन गया जी। सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत ਵਧਾਈ जी। गुरफतेह जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन भाई इकबाल सिंह जी, इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद किया जाता। हुण मैं बेनती करदा बेटी बेअंतप्रीत कौर जी वो स्टेज ते आ जाण। जिन्ने चिर बच्ची स्टेज ते आउंदी एक दो अनाउंसमेंट हैं। एक तो भाई नरंजन सिंह जी, उन्हां दी लाइसेंस गुम होया किते, वो टैक्सस दी आईडी आ। किसी भी वीर भरा नूं मिले तो स्टेज ते पहुँचाओ जी। एक सानू रीनो वाला जो लंगर चल रहा उहदे विचों सोने की चैन मिली है किसी की, वो आके इतों सातों स्टेज तो ले सकते हैं जी। तो बाकी एक दो बेनतियां ट्रैफिक दियां हन, वो जरूरी भी अपने वलंटियर है बच्चे जिहड़े सेवा करते हैं ट्रैफिक की, वो अब सारी साध संगत नूं बेनती है कि वो जिद्दां भी कहिंदे उत्तर पार्कां दे विच जिहड़ी अपनी इधर पीस रोड वाला पार्क है ये ट्राई करो ज़्यादा तो ज़्यादा कारां पार्क करन दी, क्योंकि आलमोस्ट उत्थे 100 एकड़ के करीब आप पार्किंग तैयार की है। तो गुरु घर के आसे पासे ना लाया जाए, ये बेनतियां हैं जी। हुण एक शब्द आप जी नूं बेटी बेअंतप्रीत कौर जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै भगत जना को देहुरा फेरै। ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै भगत जना को देहुरा फेरै। ज्यों ज्यों नामा
जना को देहुरा फेरै ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै भगत जना को देहुरा फेरै ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै भगत जना को देहुरा फेरै ले कमली चलियो पलटाए देहुरे पाछे बैठा जाए ले कमली चलियो पलटाए देहुरे पाछे बैठा जाए ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै भगत जना को देहुरा फेरै ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै भगत जना को देहुरा फेरै ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै भगत जना को देहुरा फेरै भगत जना को देहुरा फेरै भगत जना को देहुरा फेरै वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਜਥਾ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਲ ਤੇ ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਦੂਜੀ ਵਾਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਪੂਰਨ ਮਾਛੀ ਦਾ ਚੰਨ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਕੂੜ ਕਸਤ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਸਨੇ ਆਣ ਅਡਾਇਆ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਰਸਤਾ ਦੁਨੀਆ ਰਸਤਾ ਉਸ ਬਖਾਇਆ ਦੇਖ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤਾਈ ਸਭ ਨੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ
ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਉੱਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸੋਹਣੇ, ਕੁੱਲੀ ਆਪਣੀ ਢਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਸਾਧੂ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਮਾਣੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਚੋਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ ਖੜੇ ਦੀਵਾਰੇ, ਵਿਗੜੇ ਜੋ ਦੈਂਤ ਸਦਾਰੇ, ਦਾਸਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰ, ਕਿਣਕੇ ਤੋਂ ਸੇਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰ। ਓ ਅੰਗਦ ਗੁਰੀ ਅੰਗ ਲਗਾ ਲੋ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੋ, ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਚਤਰ ਬਣਾ ਲੋ, ਤੇਰੇ ਦਰਿਆਣ ਖੜੇ, ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅਸਾਨੂੰ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਪੜੇ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਚੋਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ ਖੜੇ ਦੀਵਾਰੇ, ਵਿਗੜੇ ਜੋ ਦੈਂਤ ਸੁਧਾਰੇ, ਦਾਸਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰ, ਕਿਣਕੇ ਤੋਂ ਸੇਰ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰ। ਹੋ ਅੰਗਦ ਗੁਰੀ ਅੰਗ ਲਗਾ ਲੋ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੋ, ਅੰਗਦ ਗੁਰੀ ਅੰਗ ਲਗਾ ਲੋ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੋ, ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਚਤਰ ਬਣਾ ਲੋ, ਤੇਰੇ ਦਰਿਆਣ ਖੜੇ, ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅਸਾਨੂੰ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਪੜੇ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਅਮਰ ਕਰ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ, ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਆਸ ਗੁਰ, ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਾਸ ਗੁਰ, ਕਾਬ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਓ ਸੋਢੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਸੋਢੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਖੜੇ ਪਾਸ ਜੀ, ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਕਰੋ ਵਾਸ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵ ਕਰਾਂ, ਪਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਕੰਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਪਮਾ ਗੁਰੂਦੇਵ ਕਰਾਂ, ਕਾਗੋਂ ਕਰ ਹੰਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਤੈਥੋਂ ਜਾਵਾਂ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਬਾਣੀ ਜੋ ਬਾਣ ਜਮਾਰੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਿਆਨ ਲਈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰੋ ਸਤਿਗੁਰ। ਹੋ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਓ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕਾ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋ ਸੰਚਾਲਕਾ, ਤਾਰੋ ਹੰਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਬਖਸ਼ੇ ਪੁੱਤ ਸਤ ਦਾਤਿਆ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਤਾਰੀ ਜੋ ਮਾਤ ਸੁਲਖਣੀ। ਤਾਰੋ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਦਿਓ ਐਬ ਜੀ, ਬਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਗੈਬ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤਾਰ ਦਿਓ, ਮਿਹਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੋ ਤੇ, ਤਪਦੇ ਦਿਲ ਠਾਰ ਦਿਓ,
ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਧਾਰੋ ਸਤਿਗੁਰ। ਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਿਆਰੇ, ਤੋੜ ਤੇ ਮਾਨ ਮਰਾਰੇ, ਛੱਦੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਉਚਾਰੇ, ਛਟੀ ਜਬ ਸੀਸ ਧਰੀ, ਕੀਤੀ ਜਬ ਚੀਵਰੀ ਉੱਤੇ, ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਭਰੀ, ਤੇਰੇ ਹਨ ਚੋਜ ਦਾਤਿਆ। ਨਾਮੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਦਰ। ਨਾਮੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਦਰ। ਹਿੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਚਾਦਰ, ਆਪਾ ਤੇ ਵਾਰਿਆ ਸੀ, ਤਪਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ, ਖੂਨ ਪਾਠਾਰਿਆ ਸੀ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਬਾਨੀ ਬਣ ਕੇ। ਓ ਹੇਮਕੁੰਡ ਵਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰਿਓ ਪੂਰਨ ਅਬਨਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ, ਹੇਮਕੁੰਡ ਵਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ, ਪੂਰਨ ਅਬਨਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ, ਕੱਟ ਦੇ 84 ਸਤਿਗੁਰਾਂ, ਤਪਦਾ ਜਰਾ ਠਾਰ ਦਿਓ, ਦੁਖੀਏ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਵਾਰ ਪਰਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ। ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਭੰਡਾਰੇ, ਜਾਵਾਂ ਤੈਥੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਤਪਦੇ ਤਹਿਰ ਦੇ ਠਾਰੇ, ਜਿਸਨੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਲੈ ਗਿਆਨ ਲਖਾਂ ਨੇ, ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਅਸਾਂ ਤੇ। ਓ ਮਸਤਾਂ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਓ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿਓ, ਮਸਤਾਂ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿਓ, ਕਾਬ ਦੀ ਹਰੀ ਸਰ ਦਿਓ, ਤਪਦਾ ਦਿਲ ਠਾਰ ਦਿਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਦਿਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਦਿਓ ਸਬੂਤ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 43ਵੇਂ ਮਹਾਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦਾਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਰਦੇ ਮਖਾਰ ਬਿੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਜੀ ਰਸ ਭਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਸਕਦੀ ਨਾ ਤੁਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ। ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੀ, ਦੁਖੜੇ ਕੰਗਾਲ ਕੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਣਾ ਲਕੋ ਕੇ ਸੀ, ਰੱਖੇ ਨਾ ਪੁੱਤ ਪਾਲ ਕੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਰੱਖੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਏ ਸੀ ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂ ਮੂੰਹ ਚ ਡੈਣਾ ਦੇ, ਬੁਰੀ ਤੁਰਾਂ ਕੁੱਟੀ ਦੇ, ਨਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਾਮਾ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ, ਜਾਂਦੇ ਸੱਤ ਲੁੱਟੀ ਦੇ। ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਧੋਕੇ ਸੀ ਭੀਤਰ ਪਤਾਲ ਕੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਣਾ ਲਕੋ ਕੇ ਸੀ, ਰੱਖੇ ਨਾ ਪੁੱਤ ਪਾਲ ਕੇ। ਲੈ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪੰਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾਂ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਜਿਆ ਪੰਥ ਤੀਜਾ ਸਿਰ ਲੱਥਾਂ ਦਾ।
ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਯੋਧੇ ਧਰਮ ਧਰੂ ਕੇ ਸੀ, ਕੈਰਤਾ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਅਸਾਂ ਤੂੰ ਰੱਖਣਾ ਲਕੋ ਕੇ ਸੀ, ਰੱਖੇ ਨਾ ਪੁੱਤ ਪਾਲ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਕੋ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰਵਾਈ, ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਕਾ ਸੰਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੌਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਮੋੜ ਵੱਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ, ਐਸੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ, ਫੜ ਕੇ ਚਿੜੀ ਨੇ ਬਾਜ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਕੇ, ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਹ ਵਿਖੜੇ ਜੰਗਲੀ ਪੈਂਡਿਆਂ 'ਚ ਖੌਫਨਾਕ ਰਾਤਾਂ ਘੂਰ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝਾ ਕੇ ਤੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਤਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾਇਆ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਦੋ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਜਮਸ਼ੈਦ ਖਾਨ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਲ ਖਾਨ ਹੈ। ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰੀ ਖੰਜਰ ਦਾ, ਜ਼ਹਿਰੀ ਛੁਰੇ ਦਾ ਖੱਬੀ ਬੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੰਬੂ ਚ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀ ਨੇ, ਜਮਸ਼ੈਦ ਖਾਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੱਬੀ ਬੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੰਜਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਆ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ। 7 ਗੁਰ ਤੇ ਵਾਰ, 10ਵੇਂ ਗੁਰ ਤੇ ਵਾਰ, ਪਠਾਣਾ ਪਾਪੀਓ ਕਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਸੀ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਹਿਰੀ ਜ਼ਖਮ ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਵਾਰ ਪਠਾਣਾ। ਆ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਆਪੇ ਹਰੇਕ ਰੰਗ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ, ਸਾਈ ਗਲ ਚੰਗੀ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨਿਐ, ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤਾ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤਾ। ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਪੈ ਗਈ ਰਾਤ ਨ ਭਾਗਣ ਆ ਕੇ,
ਦਸਵੇਂ ਗੁਰ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਪਲਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਜਮਸ਼ੈਦ ਦੋਵੇਂ ਸੋਚਣ ਕਿਵੇਂ ਢੰਗ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਧੋਖੇ ਨਾ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਪਠਾਣਾ ਸਾਰਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਪੈ ਗਈ ਰਾਤ ਨਭਾਗਣ ਆ ਕੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਪਲਗੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਜਮਸ਼ੈਦ ਦੋਵੇਂ ਸੋਚਣ ਕਿਵੇਂ ਢੰਗ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਧੋਖੇ ਨਾ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਪਠਾਣਾ ਕਈਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਰੇ ਬਸ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਿਆ ਹੀ ਆ ਗਏ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਮਿੱਤ ਬਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਮਿੱਤ ਬਣੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਕਥਨ ਸਿਆਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਧੋਖੇ ਨਾ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਪਠਾਣਾ ਦਰਜਿਆ ਰਹੀ ਸੀ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸੁੱਤੇ ਫੜ ਖੰਜਰ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਪਲਕਾਰੇ 'ਚ ਅੱਖ ਦੇ ਪਲਕਾਰੇ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਆਣ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਾਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਧੋਖੇ ਨਾ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਪਠਾਣਾ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਦੌੜਨ ਜਦ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਲੱਗਾ ਝੱਟ ਉਛਲ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਫੜ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਉਸ ਦਾ ਝੱਗਾ ਮਾਰਿਆ ਲਲਕਾਰਾ ਹੈ ਮਾਰਿਆ ਲਲਕਾਰਾ ਹੈ ਦੱਸ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜ਼ਾਲਮਾ ਜਾਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਧੋਖੇ ਨਾ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਪਠਾਣਾ ਵਾਰ ਕਰ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਗ ਨਾਲ ਝਟਕਾਇਆ ਨਸ ਰਹੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਲ ਵਿੱਚ ਆਣ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਢਾਇਆ ਪਰ ਬੀਤੇ ਵੇਲੇ ਨੇ ਪਰ ਬੀਤੇ ਵੇਲੇ ਨੇ ਮੁੜਨੀ ਹੱਥ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਧੋਖੇ ਨਾ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਪਠਾਣਾ ਕੇ ਲਲਕਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਖਬਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਜਦ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਾਪਣ ਭਾਰਤ ਸੁਕੀ ਸੀ ਕਾਰੇ ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪੀਣਾ ਖਾਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਧੋਖੇ ਨਾ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਪਠਾਣਾ ਵਿੱਚ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚੋਂ
ਤੱਕਿਆ ਵਗਦਾ ਖੂਨ ਫਾਰੇ। ਪੈ ਗਿਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘਾ, ਪੈ ਗਿਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘਾ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਣਾ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ, ਦਸਵੇਂ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਪਠਾਣਾ। ਤੇਰੇ ਜਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ। ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਜਰਨਾ, ਡਟ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ। ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਪੀੜੀ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜੋ ਧਰਮ ਅਮਾਨ ਉੱਤੇ। ਧਨੀ ਤੇਗ ਦਾ ਵੀਰ ਬਲਵਾਨ ਯੋਧਾ, ਤਰਸ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਡਟ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ। ਧਨੀ ਤੇਗ ਦਾ ਵੀਰ ਬਲਵਾਨ ਯੋਧਾ, ਤਰਸ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ। 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਹਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਵਾਹ ਦੋਹਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਨ ਵਾਲਾ, ਵਾਹ ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਨ ਵਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਮਸ਼ੈਦ ਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਗੁਲ ਖਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨ 16 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਪਾਪੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਾਤ ਕਰੇ ਅਣਹੋਈ, ਉਹ ਐਸੀ ਖੰਜਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਜ਼ਖਮ ਕਰ ਗਏ। ਪਰ ਟਾਂਕੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਵੀ ਆਏ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਲਾ ਸੀ, ਜ਼ਹਿਰੀ ਪਾਨ ਸੀ ਉਸ ਖੰਜਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਕਛ ਦਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਟਾਂਕੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਹੁਣ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਜੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਮ-ਹਮਾ ਕੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਲ ਚੁੱਕਦੀ ਖਿਮਾ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਲ ਤੇ ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਗੋਕੇ, ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 2:20 ਤੱਕ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। 1-2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ 99 ਨਾਰਥ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਾਈਵੇ 20 ਬੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਰੋਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਟੈਬਲਰ ਲੇਨ, ਉਹ ਤੇ ਰਾਈਟ ਮਾਰਨ, ਉਹ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਪੀਸ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਫਟ ਮਾਰੋ। ਲੈਫਟ ਮਾਰ ਕੇ ਆਲਮੋਸਟ 1/4 ਮਾਈਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸੋਗੇ। ਉਹ ਰੂਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੀਸ ਰੋਡ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ 20 ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਰਾਈਟ ਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਕੋ ਆ ਜਾਓਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼। ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਰੂਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਬਿਜੀ ਰੋਡ ਆ ਉਹ। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
मैं ताण दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तो दे आगे अरदास, मैं होर था नाही जिस पे करो विनती, मेरा दुख सुख तुझे ही पास गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन मान, परतख गुरु निस्तारे, आनंद गुणी निधान, गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया, उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन आया ठाकुर, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। अनमोल मेरी बिरथा जानी, अनमोल मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया, अपना नाम जपाया, अनमोल मेरी बिरथा जानी, अनमोल मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया, अपना नाम जपाया, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया, उतर गया मेरे मन का संसार, उतर गया मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया ठाकुर, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया।
ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਧਕੂਪ ਤੇ ਮਾਇਆ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਕੱਢ ਲੀਨੇ ਆਪਣੇ सुख सहज समाया।